हाँ जी बेटा जी, लास्ट जो आप टॉपिक किया सी साडा की सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हुंदी है तुहाडी जिहदे विच तुसीं जिस तरह सेम चीज़ तुहानूं मिलदी ए डैश ट्रांसपोज कर दी तो किहदे इक्वल हो जांदा है तुहाडे ए मैट्रिक्स दे इक्वल होंदा है ना। यही ना तुहाडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही कि ए दा ट्रांसपोज तुहाडा किहदे इक्वल होंदा है माइनस ए दे ट्रांसपोज दे इक्वल होंदा है ना। लास्ट टाइम भी आपां क्वेश्चन कीते सी। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन यह होंदा है कि दैट एवरी मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हुण आपां देखना कि हुंदी है कि सारियां मैट्रिक्स सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकदियां ने। आपां ये देखांगे इहदे लई की करदे आ आपां लेट कर लेने हैं a इज इक्वल टू तुसीं कोई भी टर्म लेट कर लो। आप टर्म ले ली। नेक्स्ट की कीता ए ओदा ट्रांसपोज कर ट्रांसपोज कीता ते 2 5 6 7 आ गया। ठीक है, हुण असीं जे मान लो इहदे विच दोनां नूं एक मैट्रिक्स है उहदे विच ओदा अगर तुसीं ट्रांसपोज ऐड कर दो ते तुहाडे कोलों एक नवीं टर्म तैयार होएगी। 2 + 2 मैं डायरेक्ट कर देनी है तो 4 आ जाएगा, है ना। 4 आ गया। 4 + 6 सॉरी 5 + 6 11, 6 + 5 11 एंड 7 + 7 कितना आ गया तुहाडा 14। ठीक है, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ Q ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ Q ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ then ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a + a' मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸਕਯੂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਸਕਯੂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ a जो ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Q ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਮ ਆਈ ਨਾ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੇਮ ਵੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A - A ट्रांसपोज वो भी सेम आएगा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ A - A ट्रांसपोज ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫॉर अ मैट्रिक्स A कितना गिवन है बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ 1 5 6 7। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ A + A' या ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कर ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖਿਓ A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ A ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 5 6 7। ठीक है, ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ A + A ट्रांसपोज ਕੀਤਾ A ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7 प्लस ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 2 11 11 एंड 14। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। अगर नाम नहीं दे रहा तो तुसी इदा भी कर सकते हो कि इन्हों डायरेक्ट तुसी लिख सकते हो A + A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज या T। ठीक है, अगर तुसी नाम दो तो ज्यादा बेटर है, तुहानू याद भी रहेगा। ठीक है, इन्हों तुसी नाम दे लो इत्थे कि जिस तरह मैं नाम देता इन्हों P। ताड़ी P मैट्रिक्स कितनी आ गई ऊपर लिखना, ऊपर लिख देना ताड़ी P मैट्रिक्स कितनी आ गई बेटा 2 11 11
14 ठीक है। सो ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ p ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ 2 11 11 14 क्लियर है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। देयरफॉर a plus a the transpose is a symmetric matrix। ठीक है। अगर तुसी किसी भी वैल्यू ਨੂੰ फाइंड करना चाहते हो कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैगी है, जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 into 2 ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ है, ठीक है। तो की करांगे ਆਪਾਂ a ਉਹਦਾ ट्रांसपोज करांगे, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ऐड, फिर ਉਹਦਾ कोई ਉਹਨੂੰ वैल्यू लेट कर लांगे, अगेन ਉਹਦਾ ट्रांसपोज करांगे ਤੇ ਜੋ वैल्यू ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ p ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली a माइनस a करांगे मतलब स्क्यू सिमेट्रिक का सम करांगे ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ बेटा जी, a माइनस a ट्रांसपोज ਕੀ आएगा, a ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 5 6 7, मैं ट्रांसपोज डायरेक्ट ही कर देनी होने तो 1 5 6 7 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ 1 minus 1 0, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 5 1 and 7 7 minus 7 0, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, या फिर तुसी की कर सकते हो सेम होता ही ਇਹਦਾ ट्रांसपोज कर दो और ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ p is equal to ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 0 minus 1 1 0। अगर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ट्रांसपोज p डैश ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ t ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਵਰ t, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0 minus 1 1 0, ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ रो कॉलम आ गया, ठीक है। therefore this is a skew symmetric matrix। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ a plus a dash ਜਾਂ ट्रांसपोज is a symmetric matrix and a minus a transpose is a skew symmetric matrix। okay, so next question ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। स्टेटमेंट दिखनी है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ खुद करियो, ठीक है। एग्जांपल कि फॉर अ मैट्रिक्स a is equal to बेटा जी कितना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 5 5 9, वेरीफाई की करना ਤੁਸੀਂ a plus a transpose is a symmetric matrix, ठीक है। a minus a transpose is also फाइंड करना तुसी skew symmetric matrix, ओके। skew symmetric matrix, ठीक है। देखियो जरा, हाँ जी, यदि तुसी सेकंड एग्जांपल लिख लो, एक फर्स्ट होगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है a is equal to -7 3, चलो माइनस रहने दो 5 10, ठीक है। थर्ड की है a is equal to 11 13 6 7, क्लियर है। सो तुसी ये तीन एग्जांपल करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम च आ ही जाता है मोस्टली, प्री बोर्ड ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 9th क्वेश्चन है, उन्होंने किया कि फाइंड हाफ a plus a transpose and half a minus a transpose when ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ
A is equal to 0 A B minus A 0 C minus B minus C and 0। ठीक है, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਗਿਵਨ ਟਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ A is equal to ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो कॉलम चेंज हो गए, माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0। क्लियर है, ट्रांसपोज हो गया। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 into 3 ਆਰਡਰ ਹੈ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। तो सेम वे जिस तरह आप 2 into 2 वे के ऑर्डर च कीता सी, सेम आप 3 into 3 ऑर्डर च करांगे। आप इन्हां दोनों नूं सिमेट्रिक पहले उन्हें किया ना, प्लस है ते सिमेट्रिक, माइनस है ते स्क्यू सिमेट्रिक। आप की करांगे पहले A plus A ट्रांसपोज करांगे, कितना आएगा तुहाडे कोलों 0 plus 0 A 0 A minus A 0 B minus B 0 0 0 C minus C 0, next 0 0 and 0। ठीक है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ A plus A ट्रांसपोज is equal to 0 0 0। ठीक है, टर्म लिखो ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮ ਵਿੱਚ ਹਾਫ A plus A ट्रांसपोज फाइंड करना सी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पार्ट की है ਤੁਹਾਡਾ एंड 1/2 A minus A ट्रांसपोज, ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ A minus A ट्रांसपोज is equal to 0 A B minus A 0 C minus B minus C and 0। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। A minus 0 minus 0 0 ਆ ਗਿਆ, A minus A ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2A ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, A minus A ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2A। ਫਿਰ B B plus B so 2B। नेक्स्ट A माइनस दा माइनस कितना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ प्लस A है, सो इत्थे कितना आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 0। नेक्स्ट 0 सॉरी इत्थे -2A आएगा है ना, -2A क्योंकि ये माइनस A ते माइनस A है ना। 0 + 0 0 हो गया, C प्लस आ जाएगा +2C। नेक्स्ट -B -2B। नेक्स्ट -C ते -2C। नेक्स्ट 0 आ गया। ठीक है, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ A - A ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਫ ਕਰੋ A - A ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨ। ठीक है, देखो जरा। ठीक है जी, अगर तुसी मान लो हाफ नाल डिवाइड करके तुसी ਉਹਦਾ आंसर ले आना है ते तुसी की कर सकते हो फिर 1/2 A - A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 बाहर कर दोगे तो डिवाइड करोगे, सो की आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 0 A B A minus 0 C B minus C and 0। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ 1
1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0 A B C ठीक है क्लियर हो गया ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ शायद मैं कन्फ्यूजन च कुछ ज्यादा ही कर दिता सॉरी देखियो दोबारा फाइंड की करना तुसी हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ A माइनस A ट्रांसपोज व्हेन मैट्रिक्स किन्नी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मैट्रिक्स गिवन है ठीक है मतलब तुसी ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ फाइंड करनी है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ A मैट्रिक्स गिवन ਹੋਈ सो A ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 0 A B C टर्म लिख ली A ट्रांसपोज कर लिया तुसी ਇਹਦਾ फिर तुसी की करना है A प्लस A ट्रांसपोज करना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A प्लस A ट्रांसपोज ਕੀਤਾ then 0 0 ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਫ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 0 0 ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਫ 1 ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ट्रांसपोज है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਿਓ A A ट्रांसपोज ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 0 ਜੋ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 0 2A 2B ठीक है ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ क्योंकि 2 कॉमन निकल जाएगा 0 ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਲਈ 0 ਬਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2/2A/2 ਕਰੋਗੇ then ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਹੋਗੀ A B -A 0 C -B -C ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਬਣ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ नेक्स्ट क्वेश्चन की है 10th क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 10 express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix ठीक है शो करना तुसी when A कितना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ 3 5 1 -1 मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेटमेंट की ਦਿੱਤੀ है कि express the following matrix ठीक है as the sum of symmetric and skew symmetric matrix मतलब तुसी A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ है जिस तरह की ਤੁਹਾਡਾ A है तुसी ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ है लेट कर लो तुसी P एंड R ठीक है ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡ ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸਮ ਆਫ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ठीक है ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਜੋ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ क्लियर ਤੁਹਾਡੇ A ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ मतलब A ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜੀ 3 5 1 -1 ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ट्रांसपोज करोगे तो ਕੀ ਆਏਗਾ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 5 -1 1 ट्रांसपोज आ गए इक्वल ठीक है सो A plus A ट्रांसपोज भी कर लोगे तुसी दोनों का ऐड करोगे तो की आएगा 3 + 3 6 5 - 1 4 1 + 5 6 एंड सॉरी 0 आ जाएगा है ना 6 4 मैं स्टेटमेंट गड़बड़ी तो नहीं 3 5 और सॉरी इतो गलती होगी 1 -1 है ना कितना आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 and -1 -1 -2 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਜ਼ ਦ ਸਮ ਆਫ ਦ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ मतलब ਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ
एक ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ पी आर वैल्यू लोगे तो तुसी P ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰੋਗੇ A plus A ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड A minus A ट्रांसपोज सिमेट्रिक हाफ हाफ ਨੂੰ प्लस ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ A ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ कि P is equal to half of A plus A dash। ठीक है, टर्म ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਹਾਫ A कितना या A कितना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, सॉरी 3 5 1 minus 1 plus 3 1 5 minus 1। क्लियर? सो ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 3 प्लस करांगे P is equal to half of A plus A transpose is equal to half की आ जाएगा 3 plus 3 6 5 plus 1 6 and 1 plus 5 6। सो नेक्स्ट कितना ਤੁਹਾਡਾ -2 ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 3 5 1 -1। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਹਾਫ ਆਫ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 3 3 3 -1 ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2p ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2p p ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ p ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮ ਨੂੰ p ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਇਆ। मतलब ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦਾ p = ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 3 3 -1, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 3 3 -1, मतलब p ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਂਟੇ ਦਾ। ठीक है, therefore it is a symmetric matrix। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि पहले ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਦੈਨ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ p ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ p ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ। ਸਿਮਿਲਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ a - a ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ठीक है, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ a - a ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 4 -1 -2 ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 0 ਹੋ ਜੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਟਰਮ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 0 4 -4 0। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਹਾਫ ਨਾਲ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ कि Q = half of A - A transpose। सो ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1/2 ਹਾਫ ਆਫ ਕੀਤਾ ਤੇ 0 ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 0 2 2 -2 एंड 0। ठीक है, मतलब ਤੁਹਾਡਾ Q ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0 2 -2 0, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ Q ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ Q ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ 0 2 -2 एंड 0। therefore this is a skew symmetric matrix। clear है, ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਗੀ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ p + q ਨੂੰ ਸਮ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ A ਹੀ।
ਤੁਹਾਡੀ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ स्क्यू सिमेट्रिक होगी, देयरफॉर P प्लस Q ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ P ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ P ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 3 3 3 माइनस 1 ठीक है एंड Q कितना ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ प्लस क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ P ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਤੇ Q ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਸੋ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Q ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੀ 0 2 -2 ਐਂਡ 0 ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 3 + 0 3 3 + 2 5 3 - 2 1 and -1 0 -1 ठीक है जो ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਹੈ A ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਜੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੇਖਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮ ਆਫ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਫ ਆਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆਂਦਾ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੋ ਸਟੈਪ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ A is equal to ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ फिर तुसी A plus A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करनी सी A plus A डैश कीता हाफ ना मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हैगा टर्म लिखी सेम सिमिलर वे ना तुसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कीती दोनों ने तुसी P ते Q दा नाम दिता होया सी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ P ਤੇ Q ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟਰਮ ਬਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੇਮ ਟਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਸੇਮ ਹੈ ਕਰੋ ਟਰਾਈ नेक्स्ट सम की है सेकंड पार्ट है दा 4 पार्ट है टोटल बेटा ये सेकंड पार्ट की है A is equal to 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ठीक है सो इन्हें फाइंड कर लेंगे अगेन आप हुण की करांगे A ट्रांसपोज करांगे दा A ट्रांसपोज की आएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3 ठीक है सो ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ A plus A dash फाइंड ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ A plus A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ A plus A ट्रांसपोज फाइंड ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਇਆ A plus A ट्रांसपोज आ गया क्लियर है नेक्स्ट की करना ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ कि P is equal to A plus A transpose is equal to टर्म ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ हाफ ਇਹਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲਿਖੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 ठीक है ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ठीक है कटिंग होगी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ P ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਧਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ P is equal to 6 -2
2 -2 3 -1 2 -1 3 ਹੁਣ ਆਪਾਂ p ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ੋ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, p ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ -2 2 -2 3 1 2 -1 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, a -a ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। a -a ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਵੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ is p is या फिर लिख लो कि हाफ ऑफ a माइनस a प्लस डैश की हो गया था इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखना जरूरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट की करांगे ਆਪਾਂ a माइनस a ट्रांसपोज करांगे की आ जाएगा 6 माइनस 6 0 -2 प्लस हो जाएगा 0 2 -2 0 -2 0 3 -3 0 0 0 आ जाएगा, फिर 0 फिर नेक्स्ट भी 0 आ गया। मतलब ਤੁਹਾਡਾ p ਦਾ ਆਨਸਰ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਸੌਰੀ ਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ q is equal to half of a minus a transpose is equal to पूरा 0 ही आ जाएगा। सो इन्हों आप सेम इदा ही लिख लांगे कि 0 0 0 0 0 0। हुण मान लो तुसीं इहदा ट्रांसपोज भी करोगे तो वो भी किहदे इक्वल आएगा, q डैश भी या ट्रांसपोज भी किहदे इक्वल आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। सो दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इत्थे लिख लेना दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट आपां की फाइंड करना है, क्योंकि आपां इहनूं तोड़िया, हुण आपां इहनूं दोबारा जोड़ना भी हैगा। किस तरह करांगे, रब कर दिता। सो a इज इक्वल टू की आएगा ਤੁਹਾਡਾ p प्लस q। p बेटा जी कितना ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ਤੇ प्लस की करांगे ਆਪਾਂ 0 ਨੂੰ प्लस करांगे। ठीक है, प्लस 0 0 0। समझ लग जाएगी, बोर्ड ज्यादा मोच पोच तो नहीं हो गया, तो मैं रब कर देनी है, देख लो। ठीक है, ए आ गया ਤੁਹਾਡਾ। सो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ प्लस करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ a मैट्रिक्स ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ठीक है बेटा जी। सो कितना आ गया ਤੁਹਾਡਾ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। सो ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ a ਐਜ਼ ਅ ਸਮ ਆਫ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ a as a sum of, अगे वर्डिंग है a is equal to p plus q। ठीक है, सो यह ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ आंसर। ठीक है बेटा जी, is equal to a, that is your answer। क्लियर है। जो होने दे नेक्स्ट 2 पार्ट है वो तुसी सेम खुद करने हैं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेटमेंट दे देनी है, तुसी खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, सारे बच्चे जो है सम सॉल्व करिया करो, प्रैक्टिस ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਸਮ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ। थर्ड देखो a is equal to 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, एंड फोर्थ की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ a is equal to 1 5 -1 2। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड लिख लो नाल ये 3 6 7 4 -2 3
5 1 0। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सेम इदा ही लिख लियो 3 2 1 6। ठीक है, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 4 क्वेश्चन दिते हैं, ਇਹ ਤੁਸੀਂ खुद करने हो। ठीक है, सेम उदा ही है, सम जो भी तुसी फाइंड करना है। मैं स्टेटमेंट ऊपर वाली शायद नहीं लिखी, वो भी लिख देनी है कि लिख लियो रिपीट किस तरह करना तुसी। एक्सप्रेस द जो तुसी ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखी ना सेम फॉलोइंग मैट्रिक्स as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। सम्स जिन्ने ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਓ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ਆਪਾਂ नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। ओके।